n divided by mass தான் கொடுத்திருப்போம், mass of solvent. கரெக்டா? சோ அப்போ mass never depends on temperature. ஆனா யாரு temperature depend ஆவாங்கன்னு கேட்டா molarity. ஏன்? because you have a term which is volume. சரியா? so volume of solution இருக்கும், அதனால it does not depend on temperature, whereas molarity depends on temperature. அப்போ assertion தப்பானா நமக்கு இருக்க ஒரே ஒரு ஆன்சர் assertion is incorrect and reason is correct சைடு இந்த ஒன்னு தான் இருக்கு. ரெண்டாவது பார்த்தலாம், the volume of solution changes with change in temperature. It is very correct, right? So volume இருந்தா temperature ஆகும், and we know that whenever the temperature increases the volume வந்து increase ஆயிட்டே போகும் எப்போதும், காமன் one. Next, 50 ml of aqueous solution of glucose CCH12O6 or molar mass கொடுத்தனா contains 6.02 into 10 power 23. சரி, 1 mole of any molecules will occupy எத்தனை atoms டா or எத்தனை molecules? we know it is Avogadro number of molecules, right? so அப்போ 1 mole இருந்தாலே 6.023 into 10 power 23 molecules இருக்கும். அப்போ என்னோட குளுக்கோஸ் வந்து 6.02 into 10 power 22 இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா எத்தனை மோல் அப்படின்னு கேட்டா, so x number of moles is equal to given number of atoms or molecules divided by Avogadro number of atoms or molecules. சரியா? அப்போ 6.02 into 10 power 23 given, sorry 22 is given, divided by 6.02 into 10 power 23. அப்போ கேன்சல் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா x is equal to எத்தனை மோல் அப்படின்னு கேட்டா you can say it is 1 by 10 mole. 6.02 கேன்சல் ஆயிடுச்சு, 10 power 23 மேல கொண்டு போனா minus 23 ஆ மாறும். so அப்போ 10 power minus 1 இருக்கும். so we can say it is 0.1 mole, ரைட்டா? so அப்போ உன்னோட moles எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு, it is 0.1 moles. சரி, ஓகே. next thing, question வேற என்ன கேட்டிருக்கா? the concentration of the solution. so உனக்கு concentration கண்டுபிடிக்கணும். அவன் வந்து 50 ml கொடுத்திருக்கான், ரைட்டா? சோ அப்ப concentration 50 ml கொடுத்தா it is molarity. molarityயோட ஃபார்முலா என்னது? m is equal to molar. ஃபார்முலா என்னமா? come on, what is the formula for molarity? R. இவ்வளவு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? So number of moles by volume in liter. Number of moles by volume of solution in liter. Or else liter. எனக்கு liter வேணும். into 1000 எடுத்துக்கலாம் if I am going to take in terms of ml, கரெக்ட்டா? சோ அப்போ ஈக்குவேட் பண்ணு. moles எவ்வளவுன்னு தெரியும், it is 0.1 divided by volume of solution liters. so என்னோட வால்யூம் எவ்வளவு அப்படின்னு தெரியும், which is 50 ml அப்படின்னு அவன் மென்ஷன் பண்ணிட்டான் இந்த क्वेश्चन, into 1000. ரைட்டா? so 5 to 20. next அடுத்து கேன்சல் பண்ணா 20 into 0.1 is obviously 2. அப்ப ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டா it is 2 molar. சரியா? and molarity ஏன் சூஸ் பண்ண, அதோட யூனிட்டும் நம்ம பார்த்து தான் பண்ணிருக்கோம். சரியா? அவன் கான்சன்ட்ரேஷன் கேபிட்டல் M கொடுக்குறான், which is molarity. அதனால தான் molarity நம்ம சூஸ் பண்ணோம், and this is the answer. சரியா? so இங்க நம்ம கிரேட் 11th படிச்ச மோல் கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். சரியா? எவ்வளவு மாலிக்யூல்ஸ் கொடுத்தாலும் சரி, நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் ஆட்டம்ஸ் டிவைட் பை அவகாட்ரோ நம்பர் பண்ணா எவ்வளவு மோல் தெரியும். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन, define the following term molality. உனக்கு தெரியும், வேர்டிங்ஸ்லாம் நீ போட்டு எழுதிக்கோ. சரியா? molality is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. ரைட்டா? நான் ஒரே ஒரு வாட்டி டெஃபினேஷன் மட்டும் படிக்கிறேன், நீ எப்படி எழுதுறேன்னு பார்த்துக்கோ. molality is defined as the number of moles of the solute per kilogram of the solvent. எவ்வளவு எழுதிருக்கான் அதுல எழுதிட்டு ஒரு ஃபார்முலா எழுதிடலாம். சரியா? similarly molarity, அப்ப என்ன டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுக்கலாம்? it is the number of moles of solute dissolved per liter of the solution அப்படின்னு கொடுக்கலாம். ஃபார்முலா எழுதிடு, number of moles of solute divided by volume of solution in liters is called as molarity. next mole fraction. சரியா? so mole fraction என்ன எழுதிருப்போம் அப்படின்னு கேட்டா, mole fraction is a ratio of number of moles of solute or solvent to its total number of moles of solution. சரியா? so x is equal to number of moles of a solute or solvent divided to it. ratio சொன்னால divide நான் போடல, so divided to its total moles. இதுதான் உன்னோட
definition. சரியா? Next one, calculate molarity of 9.8% a weight by weight solution of H2SO4. சரியா? ரைட். ஸோ உன்னோட வெயிட் பை வெயிட் சொல்யூஷன் மொலாரிட்டி கண்டுபிடிக்க போறேன். மொலாரிட்டிக்கு எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டா மொலாரிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மோல்ஸ் வேணும் டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர்ஸ் வேணும். சரியா? வேணா நான் எம்எல்ஆ மாத்தி 1000 போட்டுக்கலாம் வச்சுக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் மோல் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டா லெட்ஸ் டு இட். மோல் இஸ் ஈக்குவல் டு கிவன் மாஸ் டிவைட் பை மோலார் மாஸ். அப்போ கிவன் மாஸ் நான் எதுல இருந்து எடுக்க போறேன்? 9.8% வெயிட் பை வெயிட்ல தான் எடுக்க போறேன். 9.8% அப்படின்னு சொல்லும் போது உனக்கு என்னாச்சு? Sulfuric acid, which is 9.8 gram, which is dissolved in total solution எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டா 100 gram. சரியா? சோ இதான் என்னோட questions. So 9.8 gram எடுத்து 100 gram நான் prepare பண்ணிருக்கேன் in terms of solution. Right. molar தான கொடுத்திருக்கேன். Okay. molar. ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பை வெயிட்டா சொல்யூஷன் வந்து கிராம்ல கொடுத்து வச்சிருக்கான். ஸோ நம்ம கிராம வந்து வால்யூமா வாக்கணும், ஏன்னா அந்த வால்யூம்ல கொடுத்துருக்கான். சரி, இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் மோல்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிடறேன். ஸோ மோல் பொறுத்த வரைக்கும் கிவன் மாஸ் எவ்வளோனா 9.8 கிராம் டிவைட் பை மோலார் மாஸ். கொஸ்டின்லேயே மோலார் மாஸ் ஆஃப் H2SO4 கொடுத்துருக்கான், which is 98. ஸோ ஈக்குவேட் பண்ணா ஐ காட் 0.1 மோல். ஸோ அப்போ நான் மோல் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வால்யூம் வேணும். ஆனா வால்யூமுக்கு அவன் என்ன கொடுத்தான்? எம்எல்ல கொடுக்காம கிராம்ல கொடுத்து வச்சிருக்கான். பிகாஸ் தே ஹேவ் மென்ஷன் வெயிட் பை வெயிட், அதனால கிராம்ல இருக்கிறேன். எனக்கு கிராம்ல வேணாம், வால்யூம்ல வேணும். அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்? டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம். அப்போ எனக்கு மாஸ் வந்து வால்யூமா வாக்கணும்னா ஃபார்முலா என்ன கிடைச்சது? வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் டிவைட் பை டென்சிட்டி. சரியா? சோ மாஸ் வந்து 100 கிராம் டிவைட் பை டென்சிட்டி. டென்சிட்டி எவ்வளவு அப்படின்னா 1.02. சரியா? சோ அப்போ 1.02 வரை நான் டிவைட் பண்றேன். சோ டிவைட் பண்ணா I'll get approximately சரியா ஒரு 98 எனக்கு கிடைக்கும். ஆக்சுவலி உனக்கு எக்ஸாக்ட்டா எவ்வளவு கொடுக்கலாம்? 98.039 அப்படின்னு கொடுத்து வச்சிருக்கான். சோ நான் 98 கூட எடுத்துக்கலாம் அப்ராக்சிமேஷன். சரியா? அப்போ 98 ml கிடைச்சிருச்சு. சரி, எல்லாமே இருக்கா? மோல்ஸ் தெரியும், அடுத்து ml தெரியும். டைரக்ட் ஆன்சர் போடு. ஸோ அப்போ கேபிட்டல் M molarity is equal to என்னோட moles which is 0.1 divided by என்னோட volume of solution which is 98 ml into 1000. ஏன்னா ml இருந்தனால நான் 1000 எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அப்போ ஈக்குவேட் பண்ண ஆன்சர் வந்துடுமா? ரைட். ஸோ ஈக்குவேட் பண்ணா எவ்வளோ ஆன்சர் வருது அப்படின்னா calculate yourself. The answer you will get is approximately நீ இதை 100 by 1.02 போட்டிருந்தாலே அதே ஆன்சர் தான் கிடைச்சிருக்கும். We get 1.02 molar. சரியா? ஆக்சுவலா இதுக்கு நம்ம டிவைட் பண்ணாமலே போட்டுக்கலாம். இந்த 100 டிவைட் பை 1.02 இங்க போட்டு அப்போ இங்க 100 கிடைக்கும், மேல 1.02 இருக்கும். சரியா? இந்த 100ம் இந்த 1000ம் 0.1ம் மொத்தமா கேன்சல் ஆயிருக்கும். You end up with 1.02 molar and this is your answer. சரியா? சோ அப்போ அந்த क्वेश्चनோட ஆன்சர் முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட், differentiate between molarity and molality. சோ molality சரியா? இது ஃபார்முலா எழுதலாம், ஃபார்முலா அதுக்கப்புறம் அதோட டெஃபினேஷன் எழுதலாம். சரியா? சோ அப்ப ரெண்டுத்தையும் எழுதணும்னு நினைச்சுக்கோ. மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் லிட்டர். இது மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைட் பை மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் கேஜி. அப்ப ரெண்டுத்தையும் எழுதிக்கோ. நெக்ஸ்ட், மோலாரிட்டி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டெம்பரேச்சர் ஒரு வார்த்தை நமக்கு தெரியும், கரெக்டா? சோ அப்போ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டெம்பரேச்சர். இது molality, it is independent of temperature. Okay va? So we have completed 7 questions. Next question, a solution of glucose or molar mass கொடுத்திருக்கான் is labeled as 10% by mass. எனக்கு யாராவது சொல்ல முடியுமாடா அங்க என்ன மீன் பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு? What would be molarity ரெண்டுத்தையும் நான் கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் molality எடுத்துக்கலாம். molality தான் கண்டுபிடிக்கணும். molality கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ஃபார்முலா என்ன? moles of solute divide by mass of solvent
ஜெனரலா கேஜில போடணும், நான் அதை கிராம்ல எடுத்துக்கிறேன். அப்ப இங்க 1000 வரும். சரியா? சோ அப்ப எனக்கு சொல்யூட்டோட மோல்ஸ் வேணும். நெக்ஸ்ட் மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் வேணும். இதுதான் எனக்கு தேவை. சரி, கிவன்ல இருந்து என்னடா எடுக்கலாம்? Come on, 10% by mass ன்னு கொடுத்துட்டான். சொல்யூஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ். அப்போ குளுக்கோஸ் எவ்வளவு கிராம் இருக்கும்? Yes, everyone. We have 10% by mass. அப்போ glucose is equal to yes, கேக்கல? 10 கிராமா சார்? 10 கிராம். அப்போ என்னோட சால்வெண்ட் யாருன்னா வாட்டர். சரியா? அப்போ வாட்டர் எவ்வளவு இருக்கணும்? பேலன்ஸ் எல்லாமே வாட்டர் தான் இருக்கணுமா? அப்போ நான் கிராம்ல பேசினா அதை 90 கிராம் அப்படின்னு சொல்லலாம். கரெக்டா? கரெக்ட். சோ அப்போ இந்த ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட்ஸ் நம்ம போட்டு முடிச்சிடலாமா? பெரிய பிரச்சனை இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் வேணும். அப்போ மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இஸ் ஈக்குவல் டு given mass divided by molar mass. Given mass is 10 grams அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. டிவைட் பை molar mass ஆஃப் குளுக்கோஸ் வந்து 180. அப்போ டிவைட் பண்ணிக்கோ. அப்போ 10 டிவைட் பை 180. நான் இந்த வாட்டி கேன்சல் பண்ண விரும்பல. லைக் இதே மாதிரி உனக்கு வருமா அப்படின்னு பாத்துக்கலாம். சரியா? இங்க மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் 90 இருக்கு. அப்ப டிவைட் ஆகுற சான்சஸ் நிறைய. சோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் வித் இட். சோ அப்போ டைரக்டா மோலாலிட்டி m is equal to moles of solute 10 divided by 180 into 1000 மேல போட்டேன். உன்னோட மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னா 90. சரியா? 0 0 0 0. அப்போ 100 டிவைட் பை 18 into 9 கிடைக்குது. ரைட்டா? சோ அப்போ கேன்சல் பண்ணா நமக்கு ஆன்சர் கண்டிப்பா 0 பாயிண்ட்ல தான் வரும். So I can see the answer and the answer is actually 0.62 மோலால். இதுதான் என்னோட ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மோலாலிட்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு. இதுக்கு அடுத்து மோலார் ஆர் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மோலாரிட்டி. I write it as capital M as you can see. சரியா? மறுபடியும் 10% தான் கொடுத்திருந்தா. அப்ப குளுக்கோஸ் இஸ் 10 grams. ரைட்டா? அண்ட் டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூஷன். இங்க வந்து மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் எனக்கு தேவையில்ல. டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கலாம். டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் 100 grams. எனக்கு வால்யூம் தான் வேணும், டோட்டல் மாஸ் தேவையில்ல. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம். அப்போ வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை டென்சிட்டி. ஸோ மாஸ் வந்து 100 டிவைட் பை டென்சிட்டி. டென்சிட்டி எவ்வளவு கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னு கேட்டா என்னோட கொஸ்டின்ல they have given us 1.2 gram per liter. ரைட்டா? ஸோ அப்போ 100 டிவைட் பை 1.2. இதை நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் வால்யூம்க்கு பதில். சரியா? ரைட். அப்ப என்ன ஆன்சர் வரும்? molarity equal to moles. முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சோம். மோல்ஸ் என்ன வந்துச்சு? given mass divide by molar mass. அப்ப 10 divide by 180. அப்ப மோல்ஸ்க்கு பதில் 10 divide by 180 into 1000 இருந்துச்சு. divide by volume of solution. volume of solution எவ்வளவு கிடைக்குது? 100 divide by 1.2. ரைட்டா? அப்ப 100 கீழே போட்டுடலாம். மேல 1.2 எடுத்துக்கலாம். சரியா? அப்ப ஈக்குவேட் பண்ணா you get the answer. and 0000 and 1010. சோ அப்போ உனக்கு என்ன கிடைச்சது? சோ 10 டிவைட் பை 18. ரைட்டா? சோ அப்ப ஈக்குவேட் பண்ணா we get 0.67 molarity. அப்ப இதுதான் உன்னோட ஆன்சர். சரியா? சோ ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு பெர்சன்டேஜ் வச்சு we can determine the entire molarity and all other things. சரியா? இதுதான் உன்னோட ஆன்சர். அந்த क्वेश्चन புரிஞ்சுதாடா? உன்னோட கான்செப்ட் லைக் क्वेश्चनல இருந்து நான் எப்படி given எடுத்து வரேன், அந்த givenல இருந்து எப்படி ஆன்சர் போடுறேன். சரியா? சோ இதுதான் நீ அடுத்தடுத்த क्वेश्चनல நீ கத்துக்கணும். சரியா? சோ உன்னோட given நீ ப்ராப்பரா எடுத்தாலே உன்னோட ஆன்சர் வந்துரும். Moving on to the next question. On dissolving ammonium chloride ஓட ஃபார்முலா NH4Cl. இதை டிசால்வ் பண்றாங்க in water at room temperature. The solution feels cool to touch. Solution feels cool to touch அப்படின்னா இது எக்ஸோதெர்மிக்கா எண்டோதெர்மிக்கா? Come on, Niranjana, Striya, Nikhilesh, Kavi and everyone. Come on. It is feels cools to touch அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டான். அப்ப it is obviously endothermic reaction. சரி, next. Under which of the following condition does the salt dissolve faster? நம்ம படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா?
அதாவது என்னோட சாலிபிலிட்டி யாரை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, இஃப் இட் இஸ் எக்ஸோ when temperature increases solubility decreases ன்னு கொடுத்திருப்போம். அதே if it is endo temperature increases solubility increases அப்படின்னு கொடுத்திருப்போம். சரியா? அப்போ உனக்கு என்ன ஆச்சு? it is an endothermic reaction. endothermic reaction இருந்தா temperature increase பண்ணா solubility increase ஆகும். சரியா? அப்போ ஆன்சர் cold water hot water னு கேட்டா it is obviously hot water and hot water. இந்த ரெண்டு தான் உன்னோட ஆன்சரா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் சால்ட்டா இருந்தா நல்லா கரையுமா பவுடரா இருந்தா நல்லா கரையுமான்னு கேட்டா we already know the answer. ஆக்சுவலா எல்லாத்துக்குமே நல்லா பார்த்த அப்படின்னா உனக்கு பெரிய பெரிய கிறிஸ்ல வந்து உடைச்சு சின்ன சின்ன பவுடரா தான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்காங்க உன்னோட கலக்கிறது எல்லாமே, ரைட்டா? therefore powdered salt in hot water will dissolve much faster than all the other following. சரியா? இது எண்டோதெர்மிக் அப்படின்றனால டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணா சாலிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. இது எக்ஸோதெர்மிக்கா இருந்தா அப்படியே ரிவர்ஸ்ல போட்டுருப்பேன். சரியா? நெக்ஸ்ட், low concentration of oxygen in blood and tissues of people living at higher altitude. So higher altitude, for example எனக்கு மவுண்டைன் இருக்கு, மவுண்டைன்ல வந்து வசிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா இவங்களுக்கு ஏன் அனாக்சியா வருது அப்படின்னு கேட்டா ஒரே ரீசன் என்ன, எனக்கு கிரவுண்ட்ல இருந்தா அட்மாஸ்பரிக் பிரஷர் ஓரளவு 1 atm இருக்கும், மேல போக போக அட்மாஸ்பரிக் பிரஷர் கம்மியாயிட்டே இருக்கும். சரியா? ஸோ அப்போ லெஸ் தென் 1 atm. ஸோ அட்மாஸ்பரிக் கம்மியா பிரஷர் கம்மியா இருக்கிறதுனால தான் என்னோட பிளட் அண்ட் டிஷ்யூஸ்ல ஆக்சிஜன் ஒழுங்கா சால்யூபிள் ஆகல. So therefore it is due to low atmospheric pressure. சரியா? So obviously ஹிமாலயஸ்லாம் போனா டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்குமே அப்படிலாம் நீ யோசிப்ப, நான் இல்லைன்னு சொல்ல. எஸ், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனா டெம்பரேச்சர் கம்மியானா சாலிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் தான் ஆகணும். தட்ஸ் த ஆன்சர். கரெக்டா? ஸோ சாலிபிலிட்டி கம்மியானா சாரி டெம்பரேச்சர் கம்மியானா சாலிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ஆனா இங்க அப்படி ஆகுது, ரைட்டா? ஸோ இங்க வந்து கம்மி தான் ஆயிருக்கு சாலிபிலிட்டி. அப்போ கம்மியானதுக்கான ஒரே ரீசன் யாருன்னா அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் மட்டும்தான். Yes, we have completed 10 questions. Next question. An unknown gas X is dissolved in water at 2.5 bar pressure and has a mole fraction of 0.04 in solution. The mole fraction of X gas when the pressure of the gas is doubled at the same temperature is. சரியா? So that's the question. So understand that we know it as Henry's law. அப்போ P is equal to KHX. இதுதான் ஃபார்முலா. ஸ்டார்டிங் என்ன கொடுத்துட்டான்? an unknown gas X is dissolved in water. So X என்ற ஒரு unknown gas டிசால்வ் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு பிரஷர் எவ்வளவு கிடைச்சது? 2.5 bar and has a mole fraction 0.04. சரியா? then the mole fraction of X gas இதே மாதிரி இது X at one temperature T1, இது x at temperature 2. உனக்கு தெரியும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆன சாலிபிலிட்டி கண்டிப்பா கம்மி ஆகும்னு தெரியும். சரியா? at temperature 2 the pressure of the gas is doubled. so pressure of the gas என்ன பண்ணிட்டா டபுள் பண்ணிட்டான். அப்போ can we write as 2.5 into 2 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். அப்போ what is the mole fraction? சரியா? இப்போ இந்த x தான் கண்டுபிடிக்கணும். சோ அப்ப என்ன எடுத்துக்கலாம்? இந்த kh வேல்யூ எடுத்துக்கலாமா இங்க இருந்து? so you can say that kh is equal to 2.5 divided by 0.04 னு எடுத்துக்கலாம். இது வேணா நீ கேன்சல் பண்ணிக்கோ, நான் அப்படியே தூக்கி போட்டுக்கோ. அப்ப எனக்கு x வேணும். therefore x mole fraction is equal to 2.5 into 2 divide by இந்த kh கீழ போய்டுமா? அப்ப kh பதில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண என்ன ஆகும்? x is equal to 2.5 into 2 divide by kh is 2.5 divide by 0.04 இருக்கு. divide by 0.04 மேல வந்துருமா? 0.04. அப்ப 2.5 கேன்சல் ஆயிடும். அப்ப x is equal to 0.08. அப்ப இதுதான் என்னோட ஆன்சர். ஒரு நிமிஷம். pressure of the gas is doubled. அப்ப இது P1 P2. சரியா? we know that pressure increase ஆக solubility increase ஆகும். சரியா? அதனால தான் இங்க mole fraction 0.04 இருந்துச்சுன்னா இங்க mole fraction 0.08 ஆயிருக்கு. and that's why the answer is. சரியா? so the answer is 0.08. அப்போ இதுதான். next, why aquatic animals are more comfortable in cold water? You already know that reason. சரியா? so உனக்கு என்ன தெரியும்? temperature increase ஆனா solubility of gas in water decrease ஆகும். சரியா? அப்ப aquatic animals ஏன் cold waterல like more comfortable அப்படின்னு கேட்டா டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கு. டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கிறதுனால solubility of oxygen is very high and that's why they are
comfortable. Let me read the answer. Increase in temperature decreases the solubility of oxygen in water. As a result, the amount of dissolved oxygen decreases, and hence it becomes more difficult to breathe as oxygen is less. Hence, aquatic species are not comfortable in warm water. Next, gas A is more soluble than gas B at the same temperature. Which one of the two gases will have the higher value of KH? So already நமக்கு தெரியும். So solubility versus KH. KH வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக சாலிபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும். சரியா? இதான் ஒரே ஒரு பாயிண்ட், வேற எதுவுமே கிடையாது. அப்ப இதை பேஸ் பண்ணா யார் வந்து மோர் சாலிபிள், யார் வந்து லெஸ் சாலிபிள் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்போ யார் வந்து லெஸ் சாலிபிளோ அவங்களுக்கு KH அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லலாமா? அப்ப சிம்பிள், molecule B, it's being more soluble. ஒரு நிமிஷம். B will have more KH value since it has least soluble. சரியா? Similarly, gas A, it is more soluble. அப்ப கண்டிப்பா என்னவா இருக்கும்? KH value less ஆ இருக்கும் because it is more soluble. So அப்ப ஒரே பாயிண்ட், solubility அதிகமா இருந்தா KH வேல்யூ கம்மியா இருக்கும், solubility கம்மியா இருந்தா KH வேல்யூ அதிகமா இருக்கும். இதை பேஸ் பண்ணி நீ ஆன்சர் எழுதிக்கலாம். சரியா? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन, what is Henry's law? Give one application of it. உனக்கு தெரியும். So Henry's law states that the solubility of a gas in a liquid at constant pressure. சரியா? It is directly proportional to the pressure of the gas present above the surface of the liquid solution. சரியா? அப்போ mole fraction. சரியா? இது வந்து ஹென்ரிஸ் லா அப்படின்றனால you can write P is equal to KHX. இவ்வளவுதான். சரியா? அதுல ஒரு அப்ளிகேஷன் கேட்டிருக்கான். You can write as soft drinks. So soft drinks பொறுத்த வரைக்கும் pressure increase பண்றாங்க. pressure increase ஆக கார்பன் டை ஆக்சைடு solubility increase ஆகுது அப்படின்னு எழுதலாம். அடுத்து ஸ்கூபா டைவர் எழுதுனாலும் எழுதிக்கும். சரியா? எல்லாமே ஒரே தான். State Henry's law, why is air diluted with helium in tanks used by scuba divers? So we know that Henry's law, what P is equal to KHX ன்னு எழுதிக்கும். நம்ம ஏன் அடுத்து ஹீலியம் வந்து ஸ்கூபா டைவர்ஸ் அந்த டேங்க்ல நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டா உனக்கு தெரியும். ஸ்கூபா டைவிங் அப்படின்றது அண்டர் கிரவுண்ட் போகும்போது உன்னோட பிரஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ரைட்டா? அட்மாஸ்பரிக் பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால உனக்கு என்ன ஆச்சு? சாலிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. இங்க பிரச்சனை இல்லை. பட் வென் யூ ஆர் கமிங் டு த சர்ஃபேஸ் உனக்கு பிரஷர் வந்து கம்பேரிட்டிவ் டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்போ சாலிபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும். சாலிபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும்போது அதனால என்ன ஆச்சு? உன்னோட பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் உன்னோட நைட்ரஜன் கேஸ் எல்லாம் ஃபில் ஆக ஆரம்பிச்சு. ரைட்டா? சோ அப்ப நைட்ரஜன் கேஸ் ஃபில் ஆக ஆரம்பிச்சனால அங்க நடுவுல பபிள்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. சரியா? சோ இந்த கண்டிஷனை ரிமூவ் பண்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஹீலியம் யூஸ் பண்றோம். பிகாஸ் ஹீலியம் இட் இஸ் அதுக்கு வந்து KH வேல்யூ அதிகமா இருக்கும், அதனால அந்த அளவுக்கு சால்யூபிள் ஆகாது. So let me read the answers for you. Like அந்த क्वेश्चनக்கு என்ன ஆன்சர் எழுதிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றேன். Different to minimize the painful effects of decompression sickness in the deep sea divers, oxygen is diluted with less soluble helium gas is used as breathing gas. சரியா? சோ நீ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டா அந்த பென்ஸ்ல இருந்து தடுக்கிறதுக்காக நம்ம ஹீலியம் கேஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு கூட போட்டுக்கோம். both will give you the right answer. சரியா? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन, ஸ்டேட் ஹென்ரிஸ் லா உனக்கு தெரியும். Calculate the solubility of carbon dioxide in water at 298 Kelvin and 760 mmHg. சரியா? சோ உனக்கு ஃபார்முலா தெரியும், which is P is equal to KHX. ரைட்டா? இப்போ மோல் ஃபிராக்ஷன் அவனோட solubility டிஃபைன் பண்ணும். சோ அப்போ solubility of carbon dioxide mole fraction is equivalent to pressure divided by KH. pressure எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டா it is 760 mmHg. அப்போ 760 mmHg divided by, so KH for CO2 in water அவனே மென்ஷன் பண்ணா 298 Kelvin, it is 1.25 into 10 power 6. அப்போ 1.25 into 10 power 6 எடுத்துக்கோ.
சரியா? சோ அப்ப கேன்சல் பண்ணா உனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டா யூ கெட் 6.08 into 10 power -4 as the answer. அப்ப இதுதான் solubility of carbon dioxide. சரியா? Right. Moving on to the next question. State entries la உனக்கு தெரியும். Mention two importance. Obviously you know ஒன்னு scuba divers போட்டுக்கோ, இன்னொன்னு soft drinks போட்டுக்கோ. அடுத்து higher altitude அதாவது அனாக்சியா ரைட்டா, அதையும் போட்டுக்கோ. ஸ்கூபானா பென்ஸ். Next, aquatic species are more comfortable. Obviously ஏன், when temperature decreases solubility of oxygen in water increases. Next, higher altitudes people suffer from anoxia resulting in inability to think. ஆமா, higher altitude போகும்போது உனக்கு என்ன ஆச்சு, அட்மாஸ்பரிக் பிரஷர் அதிகமாச்சு, சரி கம்மியாச்சு. ஸோ அட்மாஸ்பரிக் பிரஷர் கம்மியாகிறதுனால உனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா உன்னோட பிளட்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூஸ்ல ஆக்சிஜன் டிசால்வ் ஆகுறது கம்மி ஆகும். அப்போ ஆக்சிஜன் டிசால்வ் ஆகிறது கம்மி ஆச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி அதுதான் நம்மளோட அனாக்சியா அப்படின்னு நம்ம பேச போறோம். சரியா? நான் 18th மட்டும் ஆன்சர் படிக்கிறேன் ஒரு வாட்டி. At higher altitudes, the partial pressure of oxygen is less than the ground level. As a result, there will be low concentration of oxygen in the bloods and tissues of the people living at higher altitudes. Thus, they feel weak and unable to think properly. சரியா? Next question. It is completely based on Raoult's law. Which of the following formula represents Raoult's law for a solution containing non-volatile solute? So, non-volatile solute. Generally, so liquid solution ஆச்சுன்னா partial pressure is equal to pressure of solvent A and pressure of solvent B. இதுதான் நம்ம போடுவோம். ஆனா உனக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க, non-volatile solute போட்டாங்க. அப்போ P is equal to PA மட்டும் தான் வரும், PB வராது. Because ஏன், P naught of B and XB போடணும். P naught of B is always equivalent to. சரியா? என்னாச்சு, இட்ஸ் a non-volatile solute னு சொல்லியாச்சு. non-volatile solute என்னாச்சு, ஜீரோ ஆயிடும், அது வேப்பரே ஆகாது. கரெக்டா? சோ அப்ப இந்த ஹோல் டேர்ம் ஜீரோ ஆயிடும். அப்ப P is equal to PA, which is solvent பேஸ் பண்ணி மட்டும் தான் இருக்கும். அதான் உன்னோட ஆன்சர். அப்ப ஆன்சர் என்ன? சோ P solute கிடையாது. இது P is equal to KH, இது ஹென்ரிஸ் லா கிடையாது. P total is equal to P solvent. ரைட்டா? அப்போ டோட்டல் பிரஷர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் சால்வெண்ட் ஓடது மட்டும் தான் இருக்கு, சொல்யூட் ஓடது கிடையாது. ஏன்னா சொல்யூட் தான் நான் வாலடைல் சொல்லியாச்சுல, அதனால கிடையாது. சரியா? So 19. Next, identify which liquid will have a higher vapor pressure at 90 degrees Celsius if the boiling points of two liquids A and B are 140 and 180 respectively. சிம்பிள். யாருக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் கம்மியா இருக்கோ அவங்களுக்கு வேப்பர் பிரஷர் அதிகமா இருக்கும். ரைட்டா? பாயிலிங் பாயிண்ட் கம்மியா இருந்தா வேப்பர் பிரஷர் அதிகமா இருக்கும். திங்க் ஆஃப் இட். என்னோட அசிட்டோன் தெரியும், வாட்டர் தெரியும். சரியா? அசிட்டோன் வந்து ஒரு 16 வச்சுக்கோ, என்னோட வாட்டர் வந்து 100. யார் ஈஸியா எவாபரேட் ஆவாங்க? ஆப்வியஸ்லி அசிட்டோன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வேகமா எவாபரேட் ஆகும். சரியா? அப்போ ஆன்சர் என்னமா வரும் யோசிச்சு பாரு. சோ அப்போ லிக்விட் A with 140, ரைட்டா? சோ அப்போ லிக்விட் A க்கு தான் 90 டிகிரில ஹையஸ்ட் வேப்பர் பிரஷர் இருக்கணும், ஏன்னா அதுக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் கம்மி. கம்பேர் டு லிக்விட் B, ஏன்னா அதுக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் கொஞ்சம் அதிகம், அப்போ அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும், அதனால வேப்பர் பிரஷர் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். சரியா? நெக்ஸ்ட் டிஃபைன் Raoult's law. Raoult's law டெஃபினிஷன் உங்களுக்கு தெரியும். ஃபார் a solution of volatile liquids, சரியா? சோ இவனோட solvent plus non-volatile solute, இதுதான் நீ மிக்ஸ் பண்ணிருப்ப ஃபார் Raoult's law. சோ அப்ப டெஃபினிஷன் என்ன வரும்? For a solution of volatile liquids, the partial pressure of each component in a solution is directly proportional to its mole fraction. Right? So to be very clear, நம்ம என்ன எழுதுவோம்? P is equal to proportional to remove பண்ற Raoult's law பொறுத்த வரைக்கும் will write as P naught of, சரியா, AA அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். And this is the formula. State Raoult's law for a solution containing volatile compounds. What is the similarity between Raoult's law and Henry's law? So உனக்கு Raoult's law தெரியும், சரியா? Which is P is equal to P naught of A XA. இதான் Raoult's law. Next, Raoult's law versus Henry's law. We know that Raoult's law பொறுத்த வரைக்கும் this is it.
அண்ட் வெர்சஸ் ஹென்ரிஸ் லாவை பொறுத்த வரைக்கும் P is equal to KHX ன்னு எடுத்திருப்பேன் ரைட்டா. ஸோ அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இருக்க ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் அந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் தான். இஃப் P0A is equivalent to KH, then Henry's law and Raoult's law will always be same. Correct? Next, state Raoult's law for the solution containing volatile compounds. Raoult's law solid. Name the solution which follows Raoult's law at all concentration and temperature. சரியா? Name the solution which follows Raoult's law at all concentration and temperature. அப்போ Raoult's law obey பண்றவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டா it is ideal solution. So Raoult's law யாரெல்லாம் obey பண்றாங்களோ they are ideal solution. சரியா? Next, ideal versus non-ideal. Which of the following pairs will form an ideal solution? சரியா? நமக்கு ஆல்ரெடி ஐடியல் நான்-ஐடியல்ல கூட பாசிட்டிவ் டிவிஷன் யார் நெகட்டிவ் டிவிஷன் யாருன்னு சொல்லி எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் கொடுத்தாச்சு. சரியா? அதை வச்சு யோசிப்பாரு. ஸோ அப்போ ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தான் இதுல வந்து ஐடியலா இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் ஆன்சர் இஸ் ஆப்வியஸ்லி சி. ஏன்னா ஹெக்சேன் இருக்கு ஹெப்டேன் இருக்கு, ரெண்டுத்துலயும் வான் டெர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இன்டராக்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கு. சரியா? ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்லாம் எங்கேயுமே வராது. therefore ஆப்ஷன் சி இஸ் யுவர் ஆன்சர். மற்றதெல்லாம் கண்டிப்பா நெகட்டிவ் நான் ஐடியல் சொல்யூஷனா தான் இருந்திருக்கும். நெக்ஸ்ட், define the following term ideal solution. Ideal solution பொறுத்த வரைக்கும் AA ஓட interaction BB ஓட interaction is equivalent to AB ஓட interaction. Next, delta H ஓட value and delta V ஓட value it is சரியா? changes கண்டிப்பா இருக்காது. சரியா? இதெல்லாம் தான் உன்னோட ideal solution and it obeys Raoult's law at all concentration and temperature. Right? Obey Raoult's law. Let me read it. A solution which obeys Raoult's law of vapor pressure of all composition is called as ideal solution. For an ideal solution, delta V mix is equal to 0, delta H mix is 0, AB interaction is equal to AA interaction and BB interaction. சரியா? Right. The next one, differentiate between ideal solution and non-ideal solution. We know that ideal solution நான் இங்க எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன். அப்போ non-ideal solution அப்படியே சொல்லலாமா? It does not obey Raoult's law. Next, AB ஓட interaction is entirely different, either greater than or lesser than எப்படி வேணா இருக்கலாம். சரியா? than AA interaction and BB interaction. To be very clear, AB interaction அதிகமா இருந்தா அது வந்து நெகட்டிவ் டிவியேஷன், AB interaction கம்மியா இருந்தா பாசிட்டிவ் டிவியேஷன். ரைட்டா? நெக்ஸ்ட், டெல்டா H mix is not equal to 0 அப்படின்னு நான் போடுறேன். சரி, இங்க கூட not equal to கூட போட்டுக்கலாம். சரியா? not equal to 0. So எனக்கு டெல்டா H mix பாசிட்டிவா இருந்தா பாசிட்டிவ் டிவியேஷன், நெகட்டிவா இருந்தா நெகட்டிவ் டிவியேஷன். அதே மாதிரி சிமிலர் டெல்டா V mix is not equal to 0. சரியா? இதுதான் உன்னோட டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் ஐடியல் அண்ட் நான் ஐடியல் சொல்யூஷன். Next question. 30 grams of urea is dissolved in 846 grams of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution if vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mmHg. சரியா? Right. So, formula என்னது? Calculate the vapor pressure. சரியா? So, அப்போ calculate the vapor pressure of water for this solution. So, அப்போ vapor pressure வேணும், அப்போ P தான் வேணும். அப்போ total pressure தான் உன்னோட like water pressure of the solution. சரியா? So, அப்போ P total is equal to நமக்கு தெரியும் it is according to Raoult's law it is directly proportional to X ன்னு எடுத்துக்கலாம். இல்ல proportionality வேணும் அப்படின்னு சொன்னா P total is equal to P naught A XA. சரியா? ரைட். சோ அப்ப P naught A நமக்கு தெரியும் at 298 Kelvin it is 23.8. அப்ப அதுல பிரச்சனை இல்ல. அப்ப XA மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும். XA is nothing but mole fraction. So அப்ப XA is equal to ரைட்டா moles of A divided by total moles of. So அப்போ XA is equal to moles of A divided by total moles. அப்போ first moles of A கண்டுபிடிச்சிடலாம், next moles of B கண்டுபிடிச்சிடலாம்,
and we'll do it. Moles of A, which is water. $846 கிராம் இருக்கு. அப்போ 846 டிவைட் பை, ஸோ இது வந்து H2O அப்படின்னும் போது மாஸ் இஸ் 18. அப்போ டிவைட் பண்ணா எவ்வளவு வரும் அப்படின்னு கேட்டா you will get something like 47. சரியா? மோல்ஸ் ஆஃப் B, கிராம் எவ்வளவு? 30 கிராம் ஆஃப் யூரியா. அப்போ 30 டிவைட் பை யூரியா தான் கொடுத்துருக்கான், ஃபார்முலா கொடுக்கல. ஸோ யூ நோ தட் ஃபார்முலா ஃபார் யூரியா இஸ் NH2CO NH2. இதுதான் யூரியாவோட ஃபார்முலா. சரியா? அப்போ மாஸ் எவ்வளவு? நைட்ரஜன் 12, 12 கார்பன் தான் 12. நைட்ரஜன் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் 7, 7 2s are 14. சரியா? 14 பிளஸ் 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கு 2, அப்போ இது 16. இந்த பக்கம் ஒரு NH2 இருக்கா, அது ஒரு 16 பிளஸ் கார்பன் டாக்ஸின் இருக்கு, கார்பனுக்கு 12, ஆக்சிஜனுக்கு திரும்ப ஒரு 16. அப்போ ஈக்குவேட் பண்ணா எவ்வளவு மாறுது? 10 20 30 40, 40 பிளஸ் 46 52 58 60. ஸோ அப்போ 60 கிராம்ஸ் வருது. சரியா? அப்போ ஈக்குவேட் பண்ணா 1/2 கிடைக்கும். 1/2ன்றது 0.5. அப்போ இந்த Na1 NBA தூக்கி உள்ள போடு. ஸோ அப்போ XA is equal to Na is 47 divided by NB is 47 plus 0.5. ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணு. ஈக்குவேட் பண்ணா you will get approximately 0.99 கிடைக்கும். ஸோ அப்போ இதை தூக்கி உள்ள போடு. இதுதான் உன்னோட ஆன்சர். சரியா? அப்போ P0A கிடைக்கும், which is 23.8 into 0.99. ஈக்குவேட் பண்ணா you get the answer, which is 23.5 mmHg. இதுதான் உன்னோட ஃபைனல் ஆன்சர். சரியா? ஃபார்முலாலாம் ரொம்ப இதெல்லாம் கிடையாது, நம்ம மோல் ஃபிராக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்தது தான் உன்னோட பாயிண்ட்ஸ் இங்க. சரியா? So we have completed 26 questions. 12 questions more. சரியா? 12 more questions. Right. On mixing 20 ml of acetone plus 30 ml of chloroform, the total volume of the solution is. சரியா? ஜெனரலா 20 plus 30 வந்து எனக்கு 15 தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் பிரச்சனை என்ன, 50 எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டா அது வந்து ஐடியல் சொல்யூஷனா இருந்தா தான் வரும். ரைட்டா? பட் we know that acetone and chloroform is not an example for ideal solution. அப்ப கண்டிப்பா இது 50 வர போறது கிடையாது. ரைட்டா? இதே ஹெக்சேன் ஹெப்டேன்லாம் கொடுத்தா 50 ml தாராளமா சொல்லிருக்கலாம். ஆனா இது ஹெக்சேனோ ஹெப்டேனோ கிடையாது. சரியா? சரி. Acetone and chloroform, it is an example for negative deviation. கரெக்ட்டா? நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம போட்டுப்போம். So acetone and chloroform is an example for negative deviation. Negative deviation என்ன ஆகும்? டெல்டா V mix நம்ம நெகட்டிவ் தான் சொல்லிருப்போம். ரைட்டா? சோ அப்போ இட் இஸ் பாசிட்டிவா இருந்தா அதிகமா இருக்கும், நெகட்டிவ்னா கம்மியாகும். சரியா? அப்போ we can say that உனக்கு எக்ஸாக்ட்டா 50 வந்தா இட் இஸ் ஐடியல் வரும். If it is above 50 அது நான் ஐடியல் பர்டிகுலரா அது வந்து பாசிட்டிவ் டிவியேஷன் சொல்லலாம். If it is below 50 definitely என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா நான் ஐடியல் அண்ட் நெகட்டிவா தான் இருக்கணும். சரியா? அப்போ 50 விட கம்மியா இருக்கணும். That will be the answer. Okay? Next, what happens when acetone is added to pure ethanol? சரியா? சோ என்னோட அசிட்டோன்ல எத்தனால் ஆட் பண்றோம், என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருப்பான். ஸோ ஆப்வியஸ்லி என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் டிவியேஷன். ஸோ இப்போ பாசிட்டிவ் டிவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது வாட் வி கேன் சே இஸ் என்னோட ஏபியோட இன்ட்ராக்ஷன் வந்து கம்மியாகும், தென் ஏஏ அண்ட் பிபி. நெக்ஸ்ட், ஸோ ஏபி இன்ட்ராக்ஷன் கம்பேர் பண்ணும்போது ஏஏ அண்ட் பிபியோட இன்ட்ராக்ஷன் இஸ் மோர். அடுத்து டெல்டா ஹெச் மிக்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ், delta V mix is negative. அடுத்து most important, positive division vapor pressure increase ஆகும்னு சொல்லலாமா? so என்னோட vapor pressure of the solution will obviously increases and the boiling point of the solution will be decreasing. அப்ப இதுதான் என்னோட overall. சரியா? right. Next question. What type of deviation from Raoult's law is observed by mixing chloroform and acetone? ஞாபகம் இருக்கா?
acetone and chloroform already negative deviation based on அப்ப அதேதான். So it is a negative deviation. Negative deviation என்னன்னாச்சு AB ஓட interaction is greater than AA and BB 0.1. Next delta H mix negative, delta V mix negative, vapor pressure decreases and boiling point increases. இது எல்லாமே உங்களோட கண்டென்ட். நான் ஆன்சர் மட்டும் ஒரு வாட்டி படிக்கிறேன், செக் பண்ணேன். Mixture of chloroform and acetone shows negative deviation from Raoult's law. Thus, it forms maximum boiling azeotrope. So, boiling point increases on but it forms maximum boiling azeotrope. This is because chloroform molecules is able to form hydrogen bonds with acetone. சரியா? ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் நடுவில் இன்ட்ராக்ஷன் அதிகமாச்சு. எப்படின்னா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் எஃபெக்டிவா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. தனித்தனியா இருந்ததை விட ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா சேர்த்தோன்னு அதுக்கு நடுவில் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அதிகமாச்சு. அதனால உனக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமாச்சு, வேப்பர் ப்ரெஷர் கம்மியாச்சு. சரியா? நெக்ஸ்ட் ரைட் டூ டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் ஐடியல் சொல்யூஷன் அண்ட் நான் ஐடியல் சொல்யூஷன். நீனே போட்டுக்கலாம். ஸோ ஐடியல் ஒபேஸ் ரவுல்ஸ் லா, இது டஸ் நாட் ஒபே ரவுல்ஸ் லா. நெக்ஸ்ட் டெல்டா ஹெச் மிக்ஸ் வி மிக்ஸ், இது 0. அங்க வந்து நான் ஐடியல்னு கேட்டிருக்கான். அப்ப இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0 போடு. டோன்ட் நீட் டு மென்ஷன் லைக் கிரேட்டர் தென் 0, லெஸ் தென் 0 எல்லாம் போடணும் அவசியம் இல்லை. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0 போட்டுக்கோ. சரியா? நெக்ஸ்ட் இன்ட்ராக்ஷன் எடுத்துக்கோ. ஏஏ இன்ட்ராக்ஷன் பிபி இன்ட்ராக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி இன்ட்ராக்ஷன் ஃபார் ஐடியல். இதே நான் ஐடியலா இருந்தா ஏஏ இன்ட்ராக்ஷன் பிபி இன்ட்ராக்ஷன் கம்பேர் பண்ணும்போது ஏபி இன்ட்ராக்ஷன் will never be the same. சரியா? எவ்வளவுதான் நாள போட முடியும், இன்க்ரீஸா டிக்ரீஸா சொல்ல முடியாது. நெக்ஸ்ட் ஒன், what do you mean by positive deviation from Raoult's law? Hope you know the answer. சரியா? positive deviation அப்படின்னு சொல்லும்போது உனக்கு vapor pressure increases, boiling point decreases, அப்ப minimum boiling azeotrope வரும். What will be the sign of delta H mix? So positive deviation delta H வந்து positive தான், இதே delta V யும் positive தான். What is negative deviation from Raoult's law? Given example. சரியா? எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருங்க. ஸோ அத்தனை எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். எப்பவுமே பாசிட்டிவ் டிவியேஷனுக்கு ஜெனரலா எழுதணும் அப்படின்னா வாட்டர் அண்ட் எத்தனால எடுத்துக்கோ. சரியா? நெக்ஸ்ட் இதுக்கு குளோரோஃபார்ம் அசிட்டோன் நம்ம எடுத்தோமா, அதையே எடுத்துக்கோ. நெக்ஸ்ட் டெல்டா ஹெச் மிக்ஸோட சைன் கேட்கலாம். ஸோ டெல்டா ஹெச் மிக்ஸ் ஆனாலும் சரி, வி மிக்ஸ் ஆனாலும் சரி, ரெண்டுமே நெகட்டிவ் தான். வாட் டைப் ஆஃப் டிவியேஷன் இஸ் ஷோன் பை எத்தனால் அண்ட் அசிட்டோன்? So we know that ethanol and acetone shows positive deviation. Give reasons கொடுத்திருக்கான். ஆல்ரெடி என்னோட எத்தனால்ல ஸ்ட்ராங்கா ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருந்துச்சு. இதுல நீ அசிட்டோன் தூக்கி போட்டோன்னு அந்த ரெண்டு எத்தனால் நடுவுல இருக்க ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபர்தரா டிக்ரீஸ் ஆச்சு. அந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் டிக்ரீஸ் ஆனதுனால தான் இது வந்து பாசிட்டிவ் டிவியேஷன். சரியா? நெக்ஸ்ட் அசியோட்ரோப். So we know that azeotrope அப்படின்னு கேட்டா a solution which boils at கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர். சரியா? சோ இந்த சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் ரெண்டுமே உனக்கு என்ன ஆகும், ஒரே டெம்பரேச்சர்ல பாயில் ஆச்சுனா that is called as azeotropes. The azeotropic solutions of two liquids has a boiling point lower than either of the two. சரியா? பாயிலிங் பாயிண்ட் கம்மி ஆகுது. பாயிலிங் பாயிண்ட் கம்மியானா கண்டிப்பா என்னவா இருக்கணும், பாசிட்டிவ் டிவியேஷனா தான் இருக்கணும். பாசிட்டிவ் டிவியேஷன் வந்தாதான் வேப்பர் பிரஷர் இன்க்ரீசஸ், பாயிலிங் பாயிண்ட் டிக்ரீசஸ். இதே நெகட்டிவ் டிவியேஷன் வந்தா என்னாச்சு, வேப்பர் பிரஷர் டிக்ரீசஸ் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீசஸ். சரியா? நெக்ஸ்ட், if in non-ideal solution what type of deviation shows the formation of maximum boiling azeotrope? அப்ப பாயிலிங் பாயிண்ட் எங்க அதிகமாச்சு, in negative deviation. அப்ப நெகட்டிவ் டிவியேஷன் தான் the answer. சரியா? அது பேஸ் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதிரு. நெக்ஸ்ட், some liquids are mixing to form azeotropes. What are azeotropes? So azeotropes na enna ivrada. Seriya? So azeotropes, they are binary mixture of solution that have the same composition in liquid and vapor phase and boils at constant temperature. Idha unoda answer. Seriya? Thirumba padikren. Azeotropes are the binary mixture of solution that have the same composition in liquid and vapor phase and boils at constant temperature. Seriya? Next, what type of azeotropic mixture will be formed by a solution of acetone and chloroform? So we know that solution of acetone and chloroform, it obviously gives negative deviation. Right? So justify on the basis of intermolecular interaction they develop in the solution. சரி, ஜெனரலா வந்து நான் அசிட்டோன் எடுத்துக்கிறேன்.
CH3 C double bond O CH3 இதுதான் என்னோட அசிட்டோன். நெக்ஸ்ட் குளோரோஃபார்ம் போடுறேன். குளோரோஃபார்ம் வந்து CHCl3. நார்மலா ரெண்டு அசிட்டோன் இருக்கும்போது சோ கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் நடுவுல உனக்கு என்ன ஆகும்? ஸ்லைட் இன்டராக்ஷன் இருக்கும். இட் இஸ் டைபோல் இன்டராக்ஷன். ஏன்னா we already know that it is aldehydes and ketones. Aldehyde ketone டைபோல் இன்டராக்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கும். சரியா? நெக்ஸ்ட் என்ன? குளோரோஃபார்ம். சோ CHCl3. சோ இதுல வந்து உனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா லைக் குளோரின் எல்லாம் எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ராங்கா எலக்ட்ரான் பிடிங்க இருக்கும். அப்போ கார்பனுக்கு வந்து ஒரு சின்ன பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிடைக்கும். சரியா? சோ அப்போ ஒரு குளோரோஃபார்முக்கு இன்னொரு குளோரோஃபார்முக்கு பெரிய டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. அதனால வான் டெர் வால்ஸ் போஸான் இன்டராக்ஷன் நடக்கும். ஆனா இந்த ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்ட அப்படின்னா சோ உன்னோட குளோரோஃபார்ம்ல இருக்க ஹைட்ரஜன் உன்னோட கீட்டோன்ல இருக்க ஆக்சிஜன் கூட ஒரு ஸ்ட்ராங் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் ஆச்சு. சோ ஸ்ட்ராங் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் ஆனனால தான் இதுக்கு வந்து நெகட்டிவ் டிவியேஷன் கிடைச்சது. சரியா? let me read it. 36. Mixture of chloroform and acetone shows negative deviation from Raoult's law that it forms maximum boiling azeotrope. This is because chloroform molecule is able to form hydrogen bond with acetone molecule as shown in the figure. This decreases the escaping tendency of the molecules of each component and consequently the vapor pressure decreases, resulting in a negative deviation. சரியா? இதான் என்னோட ஆன்சர். Next last two questions. Define azeotropes. உனக்கு தெரியும். சரியா? So it boils at constant temperature. சரியா? and constant temperature boil ஆகும்போது உன்னோட liquid and vapor. சரியா? ரெண்டுமே சேமா இருக்கும் composition. What kind of azeotrope is formed by positive deviation? So positive deviation it is minimum boiling azeotrope. Give an example. Example கொடுத்துரு. water ethanol போட்டுரு. சரியா? So water ethanol ratio என்ன அப்படின்னு கேட்டா 95% வந்து ethanol இருக்கும், 5% வந்து water இருக்கும். இதுதான் அதோட percentage composition. Next, define azeotropes. உங்களுக்கு தெரியும். What type of azeotrope is formed by negative deviation? So negative deviationல we know that this is a maximum boiling azeotrope. Give an example. So இப்போ நம்ம பேசுற chloroform acetone கூட நீ எழுதிக்கோ. So you can give an answer. And yes, with this we have completed 38 questions. நம்மளோட next classல we'll be solving approximate. சரியா? 31 questions. முக்காவாசி அதுல நியூமெரிக்கல்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா இதுக்கு அடுத்த உன்னோட டாபிக் என்ன அப்படின்னு கேட்டா we are starting from colligative properties. So உன்னோட colligative properties அப்படின்னு சொல்லும் போதே we can see that எல்லாத்துக்கும் சரியா RLBP, depression and freezing point, elevation in boiling point, அதுக்கு அடுத்து osmotic pressure, இத பத்தி தான் பேச போறோம். இத பத்தி பேசினதுக்கு அப்புறம் உன்னோட I என்ற ஒரு அப்நார்மல் மோலார் மாஸை இன்க்ளூட் பண்ணிருப்போம். சரியா? சோ இந்த 5 தான் பேஸ் பண்ண நியூமெரிக்கல்ஸ் நிறைய சால்வ் பண்ணலாம். சரியா? which can be done in the next class. Any doubts? Right? If you have any doubts, you can ask me that. If there is no doubts, yes, we have completed the content. Aarti, Jayashree, Kavya, Niranjana. Doubts இல்ல sir. No doubts sir. அப்ப என்ன ஆன்சர் சொல்லவே இல்லை. இதுக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் டிவியேஷன் நெகட்டிவ் டிவியேஷன் வரும்போது கூட இது பாசிட்டிவ் டிவியேஷன் இது நெகட்டிவ் டிவியேஷன் அப்படின்ற வேகமா ஏன்டா சொல்ல என்னாச்சு? கொஞ்சம் டவுட்ஸ் இருந்தது சார், நீங்க கிளியர் பண்ணும்போது கிளியர் ஆயிடுச்சு. சரி, சோ அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நீ யோசிச்சு பாருங்க, எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் வந்து அசியோட்ரோப்பா இருந்தாலும் சரி, ஐடியல் நான் ஐடியல் இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சரியா? ஸோ அப்போ நீ அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை நல்லா ஞாபகம் வச்சிருந்தாதான் அடுத்தடுத்து உன்னோட சொல்யூஷன்ஸ் இது பண்ண முடியும். உன்னோட புக்ல ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். சரியா? ஏதாவது ஒரு 4-5 மாலிகுல் கொடுத்துட்டு இவங்க 2 பேரும் நடுவில் என்ன டைப் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கு, பாசிட்டிவா நெகட்டிவா, அப்படி வரும்போது ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இன்க்ரீஸ் ஆச்சா டிக்ரீஸ் ஆச்சா அப்பெல்லாம் கேட்பாங்க. சரியா? அந்த கொஸ்டின்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். அதையும் நான் எடுத்து உள்ள போடுறேன் அப்புறமா. சரியா? அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? அதுக்கு அடுத்து எல்லாமே நியூமெரிக்கல்ஸ் மட்டும்தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். பாரு, இதுக்கு அடுத்து வந்து நீனும் கொஸ்டினுக்கு வந்து நியூமெரிக்கல்ஸ் லைக் ஒரு கொஸ்டின் எடுத்தானா ஃபார்முலா சொல்லணும்,
given என்ன வருது அப்படின்றது நீ அப்ராக்சிமேட்டா யோசிச்சு எனக்கு சொல்லணும். இதெல்லாம் தான் உன்னோட அப்கமிங் பாசிட்டிவ் திங்ஸ். சரியா? சொல்யூஷன்ஸ் கஷ்டமான்னு கேட்டா கஷ்டம் தான். எப்போ அப்படின்னா நீ கொஸ்டின்ஸ் போடாத வரைக்கும். இஃப் யூ ஆர் டூயிங் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் டெஃபினட்டா சொல்றேன் தட் சாப்டர் வில் பி வெரி வெரி ஈஸி. சரியா? பட் எல்லாமே நீ போடுற நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்ல தான் இருக்கு. ஓகேவா? ஓகே மதன். Bye. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. சார் Thank எனக்கு ஒரு you. Thank டவுட் you, சார். சொல்லுமா. சார் இப்போ கொஸ்டின்ல இருந்து நம்ம எடுக்கிறோம்ல லைக் கிவன் இந்த ஆமா 90% வெயிட் பை 90% பாருங்க சம் சரி, சொல்லு. பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மாஸ் வெயிட் பை வெயிட் பர்சன்டேஜ் சொல்றாங்கல்ல. இப்போ ஆமா. மொலாரிட்டிக்கும் மொலாலிட்டிக்கும் நம்ம இப்போ வால்யூம் கொடுக்காம அஹ், இது வால்யூம் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம மொலாலிட்டிக்கு வந்து அப்படியே ரிமைனிங் போட்டுடலாம். இதை எடுப்போம். பட் ஆனா வந்து சால்வெண்ட் டைரக்டா எடுக்கலாம். அது ஆமா. வந்து மோலாரிட்டிக்கு இப்படிதான் எல்லா வந்து கொஸ்டின்ஸுமே வால்யூம் தான் வேணும். பண்ணுவோமா சார்? ஓகே. ஆமாடா, காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா. நம்ம அடுத்தடுத்து கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம பார்ப்போம். எனக்கு பஞ்ச் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் அதை செக் பண்ணிட்டு மொத்தமா நான் உனக்கு அனுப்புறேன். சரியா? நீ அந்த நியூமெரிக்கல்ஸ் பார்த்தா மட்டுமே திரும்ப திரும்ப அது மட்டும் தான் கேட்பான், புதுசா கேட்க மாட்டான். ஓகே அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ. யா, தேங்க்யூ மா. தேங்க்யூ சார்.